ہم کو کچھ نہیں معلوم، کس کو کس کے کاندھے پر، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے، کہ سب کو الوداع کہہ کر ماں تیری ہوئی رخصت، سب کو الوداع کہہ کر ماں تیری ہوئی رخصت، اس لیے تو آنکھوں سے، اس لیے تو آنکھوں سے اشک ہم روانا ہے۔ اور مرنے والا کہتا ہے مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے۔ حضرات، میں نے کلام مقدس کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی رب ہے جو ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، وہی رب ہے جو ہمیں موت عطا کرتا ہے، لیکن وہ ہمیں پرکھنا چاہتا ہے، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہمیں جو زندگی عطا کی ہے ہم نے اس زندگی میں کون سے اچھے کام کیے ہیں، کون سے برے کام کیے ہیں۔ خدا کی قسم ہم یہاں پر بیٹھے ہیں مرحومہ کے احسان ثواب کی نیت سے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے۔ مولا نے گھر سے قدم اٹھایا تھا، نیت تھی احسان ثواب کی نیت سے۔ اگر ہم اس محفل میں بیٹھ گئے ہیں، ہم نے اس محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ ہم نے پڑھا، الحمدللہ ہم نے پڑھا، درود پاک ہم نے پڑھی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کو میں اپنی چادر میں سمیٹ لوں گا۔ ایک اٹھنے والے نے کہا حضور، ایک اٹھنے والے نے کہا مولانا تم جھوٹ بولتے ہو، نبی کی چادر کتنی بڑی ہوگی؟ میں نے کہا 2 میٹر یا 2.5 میٹر ہوگی۔ تو کہنے لگا نبی کی امت کتنی ہے، نہ جانے کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ میں نے کہا حق کہتا ہے۔ کہنے لگا بڑے بڑے لوگ بھی ہوتے ہوں گے، وہ نبی کی چادر میں کیسے آ جائیں گے؟ اور تم کہتے ہو نبی کہتے ہیں میں اپنی چادر میں ڈھانپ لوں گا جب درود پاک پڑھتا ہے۔ آج ہم تمہاریا کی سرزمین پر بیٹھ کر نبی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، کوئی بچری میں درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی مسینے میں درود پاک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ پورے ہندوستان میں، پورے علاقے میں نہ جانے کتنی مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہوگا میرے نبی پر۔ وہ شخص کہنے لگا مولانا یہ بتاؤ جتنے بھی لوگ پڑھتے ہیں میرے نبی پر درود وہ کیسے چادر میں آ جائیں گے؟ 2.5 میٹر کی چادر ہے تو امتی کیسے آ جائیں گے؟ میں نے کہا یار تو کتنا اچھا ہے، مالدار مجھ کو لگ رہا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مال مجھے دے دے، یہ دولت مجھے دے دے تو میں خانہ کعبہ دیکھ آؤں، مدینہ دیکھ آؤں، نبی کا روضہ حضور دیکھ آؤں۔ خدا کی قسم وہ کہنے لگا حضور ابھی ٹھہرو، میں ابھی تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ اس کی کمر پر بیگ ٹنگا ہوا تھا، اس نے اپنا بیگ اتارا، لیپ ٹاپ اس میں سے نکالا، ایک تار پلک میں لگایا، لگانے کے بعد اپنے لیپ ٹاپ کو آن کیا۔ اس نے کہا مولانا دیکھو میں تمہیں مدینہ یہی دکھائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا اوریجنل دیکھنا ہے، ڈپلیکیٹ نہیں دیکھنا ہے۔ کہنے لگا مولانا اوریجنل ہی دکھاؤں گا۔ میں نے کہا دکھا، اس نے دکھایا۔ کہنے لگا مولانا دیکھو یہ مدینہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ جنت البقیع ہے، مدینے کے سارے خطے اس نے دکھا دیے۔ میں نے کہا کعبہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کعبہ دکھایا۔ کہنے لگا ٹھہرو 10 منٹ رکو ابھی دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنے لیپ
कहने लगा रुको 2 मिनट मुझे दो, मैं ताजमहल दिखाता हूँ। उसने ताजमहल दिखाया। मैंने कहा यार हम कुतुब मीनार देखना चाहते हैं। उसने कहा ठहरो कुतुब मीनार में दिखाना चाहता हूँ। उसने कुतुब मीनार दिखा दिया। मैंने कहा यार हम लाल किला देखना चाहते हैं। उसने कहा ठहरो लाल किला में तुम्हें दिखाता हूँ। उसने लाल किला भी दिखा दिया। मैंने कहा तू बकलोल है, तू जानता नहीं है, अरे वो तो मेरे नबी की शान है। लैपटॉप में जो है जो पैन कार्ड है वो कई इंच का है। जब इतने से इंच में दुनिया भर की तमाम चीजें मौजूद है तो कल कयामत में मेरे नबी अपनी चादर के दामन में क्या हमें पेश नहीं कर सकते हैं। खुदा की कसम ये है मेरे नबी की शान, ये है मेरे नबी का किरदार। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी की दिल में अगर मोहब्बत होगी, खुदा की इस कसम इंसान परेशान नहीं होगा। नियत ये होनी चाहिए नबी से मोहब्बत कर रहे हो, सच्चे दिल से नबी से मोहब्बत करो। सच्चे दिल से नबी से जब मोहब्बत करोगे अल्लाह तबारक व तआला हमें यहाँ पर भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। और यही नहीं, हजरत अबू दुजाना सहाबी रसूल है लेकिन है बहुत गरीब। 3 दिन अबू दुजाना के घर में चूल्हा नहीं जलता था और 5 टाइम की नमाज मेरे नबी के पीछे पढ़ते थे। आज हमारा क्या हाल है? जुमा पढ़ ली तो वो भी पढ़ ली ना तो वो भी आया है। फिर कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ खुदा की कसम, और सजदा रेज़ होने के बाद एक आंसू अल्लाह की बारगाह में टपका दो, अरीज़ा पेश करो मौला मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ मौला, लेकिन तू 70 माह से ज्यादा प्यार करने वाला है। मेरा तेरी बारगाह में सजदा रेज़ हुआ हूँ, मेरे गुनाहों को मिटाकर मेरी दुआ को कबूल कर ले। खुदा की कसम तुम्हारे हाथ गिरने से पहले तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। हजरत अबू दुजाना है मेरे नबी के पीछे 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं लेकिन दुआ में शामिल नहीं होते। सहाबाए किराम ने देखा अबू दुजाना आते हैं नमाज पढ़ते हैं लेकिन दुआ में शामिल नहीं होते। मेरे नबी की बारगाह में आए, सहाबाए किराम कहते हैं हुजूर अबू दुजाना 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं लेकिन दुआ में शामिल नहीं होते, और दुआ जो है वो इबादत का मग्ज़ है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं हाँ दुआ इबादत का मग्ज़ है। आज हम देखो अगर जुमा होता है जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरा लोग ऐसे भागते हैं जैसे जेल में से निकल कर बाहर, न सुन्नतों का पता है। और मेरे नबी इरशाद फरमा रहे दुआ इबादत का मग्ज़ है, नमाज पढ़ो दुआ करो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अबू दुजाना अब आए तो रोक लेना। अबू दुजाना आए, नमाज पढ़ी और दुआ से पहले उठकर चल दिए। जैसे ही मस्जिद नबवी पर पहुंचे, एक कदम बाहर है एक कदम अंदर है, सहाबाए किराम ने वही रोक लिया। कहा अबू दुजाना नबी ने रोका है। अबू दुजाना वही ठहर गए। मेरे नबी ने दुआ फरमाई, वहां से उठे अबू दुजाना के करीब आए, हाथ पकड़ा और अपने हुजराए मुबारक में लेकर चले आए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अबू दुजाना तुम नमाज तो 5 टाइम की पढ़ते हो लेकिन ये बताओ दुआ में शामिल क्यों नहीं होते? हजरत अबू दुजाना कहते हुजूर मैं बड़ा गरीब हूं, मेरे घर में 3 दिन चूल्हा नहीं जलता है। अबू दुजाना ने जब ये जुमले कहे मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे नबी इरशाद फरमाते अबू दुजाना जाओ, चले जाओ। अबू दुजाना गए, जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए तो मेरे नबी ने कहा अबू दुजाना मुझसे मिलकर जाना। हजरत अबू दुजाना ने नमाज पढ़ी, मेरे नबी के करीब आए। मेरे नबी ने कहा अबू दुजाना अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है बल्कि दुआ में शामिल हुआ करना। मेरे नबी से अबू दुजाना ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई। मेरे नबी इरशाद फरमाते अबू दुजाना जिस वजह से तुम जाते थे वो दरख्त मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया है। अबू दुजाना ने मेरे नबी से ये कहा था हुजूर मेरे मकान के करीब में एक यहूदी का मकान है और उसकी टहनियां जो है मेरे आंगन में लटकी हुई है और जब रात को हवा चलती है तो उसकी खजूरें मेरे आंगन में गिर जाती है और जब मैं नमाज पढ़ने के लिए आता हूँ मेरे बच्चे सोए हुए होते हैं। हुजूर अगर मैं दुआ में शामिल हो जाऊं
न मालूम मेरे बच्चे उठकर उस यहूद की खजूरों को उठाकर खा ले, तो मुझको ये गवारा नहीं है कि मेरे बच्चों के पेट के अंदर हराम का लुकमा पहुंचे। मैं 3 दिन भूखा तो रख सकता हूं, लेकिन हराम का लुकमा मेरे बच्चों के पेट में चला जाए ये मुझको गवारा है। आज हमारा हाल क्या है? हम एक दूसरे का हक मारते हुए हम नजर आ रहे, एक दूसरों की मैंने खोदते हुए हम नजर